වහන්සේට පුළුවන් ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේට පුළුවන් ස්වාමිනී මාව වෙනස් කරන්න. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මගේ අධර්මිෂ්ඨකම් ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනී දකින්නා දෙවියන් වහන්සේ මගේ පාපිෂ්ඨකම් වලින් මාව ඈත් කරන්න. මගේ දුර්වලකම් වලින් මාව ඈත් කරන්න. කෝපේද වෛරකම්ද තිත්තකම්ද ස්වාමිනී ඕ ඉක්මන් වීමද ස්වාමිනී මගෙන් ඈත් කරන්න ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේගේ මේ ශුද්ධ ලේවල ස්වාමිනී බලයෙන් මේ ශුද්ධ ලේවලින් ස්වාමිනී උදෑසන මාව පවිත්‍ර කරන්න ශුද්ධාත්මය ආනනි. ශුද්ධාත්මයන් වාසත් එක්ක ජීවත් වෙන්නා වූ අත්දැකීමක් මට දෙන්න ස්වාමිනී. ශුද්ධාත්මයන් වාසව අනුභව කරන්නා වූ අත්දැකීමක් මගේ ජීවිතයට අලුත් වරමක් අද දවස ලබා දෙන්න ස්වාමිනී. ස්වාමිනී මෙච්චර කාලයක් මෙච්චර අවුරුද්දක් මගේ ජීවිතේ මම ගත වෙලා ආවා. නමුත් මේ අවුරුද්ද මට අලුත් අත්දැකීමක් ඔබ තුලින් ඕනේ ස්වාමිනී. දිගට මේ වගේ ජීවත් වෙන්න නෙමෙයි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මාව තෝරගත්තේ. මේ උදෑසන මාව වෙනස් කරන්න. මාව වෙනස් කරන්න ස්වාමිනී. මගේ දුර්වලකම් වෙනස් කරන්න ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ ලේවලින් මාව පිරිසුදු කරන්න. ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ ලේවලින් මාව මුදවන්න ස්වාමිනී. මේ රොටිය මුත්‍රික පාණි මම අනුභව කරන විට මාගේ දුර්වලකම් මාගේ ස්වාමිනී එපා වීමකම් ස්වාමිනී මගේ ශාරීරික රෝග පීඩාව වේදනාව මේ ලෝකයේ මම මුහුණ දෙන්නා වූ ප්‍රශ්න කරදර කම්කටොළු වලින් අද මට නිදහසක් ඕනේ ස්වාමිනී. මේ නමස්කාරය තුළින් ස්වාමිනී මගේ ආත්මය නිදහස් වෙන්න ඕනේ. මගේ ශරීරය නිදහස් වෙන්න ඕනේ. මගේ ප්‍රාණය නිදහස් වෙන්න ඕනේ ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේත් එක්ක ස්වාමිනී මම සංසන්දනය වෙන්න ඕනේ ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේත් එක්ක ලං වෙන්න ඕනේ මගේ හදවත. මගේ හදවතයි ඔබගේ හදවතයි එකතු වෙන්න ඕනේ ස්වාමිනී. ස්වාමී උදෑසන මගේ ජීවිතේ එකම බලාපොරොත්තුව නම් ඔබ වහන්සේ විතරයි. ඔබ වහන්සේ විතරයි ස්වාමිනී. බලාපොරොත්තු වේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි. හැම දෙයක්ම නැති වෙලා කැඩිලා බිඳිලා බලාපොරොත්තු බිඳවු වෙදිනු වෙලේ නැති වෙලා වැටිලා ඉන්න අවස්ථාවේදී ඔබ වහන්සේ අත දිගු කළ මාව ඔස්සවා නව බලාපොරොත්තුවක් දුන්නේ ඔබයි ස්වාමිනී. මේ උදෑසන ඔබට මම ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. හාලෙලූයා. ඕ ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනී. ඔබ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනී. වලංකාර දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයට අලංකාර වූ නාමයට අපි ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. ඔබට ගෞරවය දෙනවා ස්වාමිනී. හාලෙලූයා. ඕ ප්‍රශංසා වේවා ගෞරව වේවා මහිමය වේවා ස්තුති ස්වාමිනී. හාලෙලූයා. ස්තුති වේවා. හාලෙලූයා. ඔබ කී දෙනෙක් ඔබගේ මුඛයේ අරලා ඔබගේ දුර්වලකම් වාස්තු ප්‍රකාශ කරාද? ඔබගේ පරිකම දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරාද? ඔබගේ ඉක්මන් වීම කෝපය ඔබගේ වචනය කෝප වෙන විට ඔබගේ ගෙන්න පිටත් වෙනා වචනය ඔබ දුක් වෙලා ඉන්න විට කරදර වේදනාව ඉන්න විට ඔබගේ මුඛයෙන් පිටත් වෙනා ශාපලන්දා වචනය එපා කරන්නා වචන කී දෙනෙක් වාසගේ ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරන නිදාස් වුණාද? දේව මාස කියනවා පාපය කියා නිදාස් වෙන මනුෂ්‍යයා තමයි ස්වර්ග රාජ්‍යය කරගන්නේ කියලා. පාප සංගමනවා ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. පාපේ සංගමන මනුෂ්‍යයා කවදාවත් ජීවනය ලබන්නේ නැහැ. පාපේ කියා ඒ තුලින් අපි ඒක ප්‍රකාශ කරමින් දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරිය අපි නිදාස් වුණා තමයි ඒ ස්වර්ග රාජ්‍යයට අපි ඉමිකරුවන් වෙන්න පුළුවන්. මේ උදෑසන උන්වහන්සේ ප්‍රිය වෙන්නේ ඒකයි. පාපේ සංගවලා මේ මුත්‍රික පාණිය සහ රොටියට අත තබන විට උන්වහන්සේ දුක් වෙනවා වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව දුකටපත් කරන්නා වූ කාරණාවක් වේ. ඒ නිසා මේ උදෑසන ඒ අප තුළ ඉන්නා වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව දුකටපත් කරන්න නැතුව අපි නිදහස් වෙලා අපි පාපේ කියා කමා වෙන්නලා අපි පසුතැවිලි වෙලා උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට අපි හාලෙලූයා. ස්තුති වේවා ස්වාමී. गौरव हेवा महिमे हेवा स्तुति आदरे वकनजिया उम्मीद दिख रहा ये நல்லவர் என்பதை நாங்கள் ருசித்து பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா. இந்த காலை வேளையிலே எங்களை மன்னித்து எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அப்பா.
தொடர்ந்து எங்களை ஆராதனைக்குள்ளே நடத்துங்க, எங்களை வழி நடத்துங்க ஆண்டவரே. உடைய கிருபை ஒன்றே எங்களுக்கு போதும் ஆண்டவரே, உம்முடைய அன்பு ஒன்றே எங்களுக்கு போதும் ஆண்டவரே. இயேசுவே நீ போதுமானவர், நீர் அன்பு நிறைந்தவர், நீர் இரக்கமுள்ளவர் ஆண்டவரே. என்னை விடுவிக்க போதுமானவர் ஆண்டவரே. என் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து இந்த காலை வேளை உம்மை ஆராதிக்க போகிறேன் ஆண்டவரே. என் முழு பலத்தோடு உம்மை ஆராதிக்க போகிறேன் ஆண்டவரே. என் முழு உள்ளத்தோடு உம்மை ஆராதிக்க போகிறேன் ஆண்டவரே. என் முழு உள்ளத்தோடு உம்மை ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பை ருசி பார்க்க போகிறேன் இந்த காலை வேளையில். அப்பா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, என்னை தகுதிப்படுத்துங்க, ஒரு நல்ல பாத்திரமாக ஆண்டவரே, பரிசுத்தமுள்ள ஒரு பாத்திரமாக என்னை உருவாக்கி என்னை பண்படுத்தி பயன்படுத்தி உமக்காக ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு முன்பதாக நிற்க என்னை தயார்படுத்துங்கப்பா. உம்மை ஆராதிக்கிறோம் சுவாமி, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ ஜீவனுள்ள தேவனே உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம், ஆராதனைக்குரியவரே உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம், உம்மை ஆராதிக்கிறோம். गीतावली विश्वासर दावितुम आमेसे पवसनवा ओडवहा ए संपूर्णत्वय लोकयः ऐ वसियोद स्वामी वासगे हालेलुया मग्निसाद उमासे मुहुद पीठो सेकर गंगा पीठ स्थिर कल सेकर स्वामी वासगे खंदर नवीने खौद उमाशगे शुद्ध स्थाने सिद्धिने खौद पवित्र अत्सा පිරිසුදු සිතක් ඇත්තවූ තමාගේ ආත්මය නිෂ්ඵලකමට යොමු නොකළාවූ වංචාවෙන් නොදිවුලාවූ තැනැත්තේමය. ඔහු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයක්ද තමාගේ ගැනවීමේ දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමද ලබන්නේය. ஹalleluya. நன்றி ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உம்மை, நன்றியோடு துதிக்கிறோம். சங்கீதம் 24 இப்படியாய் சொல்கிறது, பூமியின் நதி நிறைவும் உலகமும் அதிலுள்ள குடிகளும் கர்த்தருடையவைகள். ஏனெனில் அவரே அதை கடல்களுக்கு மேலாக அஸ்திபாரப்படுத்தி அதை நதிகளுக்கு மேலாக ஸ்தாபித்தார். யார் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் ஏறுவான்? யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருப்பான்? கைகளில் சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்தில் மாசில்லாதவனுமாயிருந்து தன் ஆத்துமாவை மாயைக்கு ஒப்புப்படாமல் கபடாய் ஆணையிடாமலும் இருக்கிறவனே, அவன் கர்த்தரால் ஆசீர்வாதத்தையும் தன் ரட்சிப்பின் தேவனால் நீதியையும் பெறுவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இந்த காலை வேளையிலே பூமியின் நிறைவும் அதன் குடிகள் அதன் உலகமும் கர்த்தருடையவைகள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே ஏறி அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே நிலை நின்று அவரை நாங்கள் ஆராதிக்க அந்த சியோன் என்கிற பர்வதத்திலே இந்த காலை வேளையிலே அவர் நின்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். நாங்கள் அவரை ஆராதிக்கணும் சொல்லி அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு நாங்க வந்து அவரை துதிக்க வேண்டும். எங்கள் கைகளில் சுத்தம், இருதயத்திலே மாசு இல்லாமல், எங்கள் ஆத்துமாவிலே மாயை இல்லாமல், மாயைக்கு ஒப்புப்படாமல், கபட்டுத்தனங்கள் பொய் இல்லாமல் நாங்கள் அவரை ஆராதிக்கணும் சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். இந்த காலை வேளையிலே அப்படியான மனுஷனை அவர் ஆசீர்வதிக்க காத்திருக்கிறார். ரட்சிப்பின் தேவன் நீதிமானாய் மாற்ற காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த காலை வேளையில நாங்க ஆராதிக்க போறோம். அப்படியான ஒரு தேவனை நாங்க இந்த காலை வேளையில ஆராதிக்க போறோம். எங்களுக்காக இந்த பூமிக்கு தன் ஒரே குமாரனை அனுப்பி எங்களை மீட்டு கொண்ட அந்த யெகோவா ஈரே, அந்த யெகோவா ராப்பா, யெகோவா ருவா என்கிற நாமம் உள்ளவரை இந்த காலை வேளையில நாங்க ஆராதிக்க போகிறோம். ஓ உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் அப்பா. நீர் நல்லவர், நீர் ஒருபோதும் எங்கள் மாறாத தேவன் சுவாமி, எங்கள் தேவனாய் இருக்கிறவர் ஆண்டவரே. நான் உங்கள் மத்தியிலே உங்கள் தேவனாய் இருப்பேன் என்று சொன்னீரே ஆண்டவரே. இந்த காலை வேளையில அப்பா உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். நீர் என்னுள் இருக்கிறபடியால் எனக்கு கலக்கம் இல்லை, என்னுள் இருக்கிறபடியால் நீர் எல்லாம் பார்த்துக் கொள்ளுவீர் ஆண்டவரே. என் யெகோவா ராப்பா எல்லாம் விசாரிக்கிற தேவன், எனக்கு சுகம் கொடுக்கிற தேவன். என் யெகோவா ருவா நீர் என் தேவைகளை அறிந்த தேவன், என் கண்மலை, என் மீட்பர், என் ரட்சகர், என் மேய்ப்பர், என் அடைக்கலம், என் துருகம், என் கோட்டை ஆண்டவரே. என் ரட்சணிய கண்மலை நீரப்பா. இந்த காலை வேளையிலே உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ நன்றி சுவாமி.
நான் ஆண்டவரே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆண்டவரே. உங்களுடைய அன்பு எனக்கு மன மகிழ்ச்சி ஆண்டவரே. உங்களுடைய பிரசன்னம் எனக்கு மன மகிழ்ச்சி ஆண்டவரே. உங்களுடைய சுகம் எனக்கு ஔஷதம் ஆண்டவரே. ஓ இந்த காலை வேளையிலே என் முழு பலத்தோடு உம்மை நான் ஆராதிக்கிறேன். என் முழு பலத்தோடு நான் உம்மை துதிக்கிறேன் அப்பா. என்னை உருவாக்கினவர் நீங்க. என்னை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்தவர் நீங்க. தாயின் கருவில் உருவாக்கும் முன்னே எங்களை அறிந்தேன்
எங்களுக்கு ஒத்தாசை வருகிற பர்வதம் நீங்க ஆண்டவரே. எங்களுக்கு உதவி செய்கிற கண்களை நீங்க ஆண்டவரே. அப்பா உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரே. ஓ ஜீவனுள்ள மெய்யான தெய்வம் நீங்க பாசம். நீங்க உண்மையுள்ளவர் ஆண்டவரே. அப்பா உங்களுடைய அன்பு மேலானது ஆண்டவரே. நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. உம்மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. உம்மை ஆராதிக்கிறோம் பாஸ்லம். ஹalleluya. துதிக்கிற மகிமைக்கு பாத்திரரே. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி ஆவியானவரே. பரிசுத்த ஆவியானவரே. எங்கள் மத்தியிலே வாசம் செய்ய உண்மையுள்ளவரே. உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. நன்றி அப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நல்ல ஆவியானவரே. வல்ல ஆவியானவரே. சத்திய ஆவியானவரே. பரிசுத்த ஆவியானவரே. இதோ அப்பா நானும் உம்முடைய சித்தம் எங்கள் மத்தியிலே நிறைவேறும். உம்முடைய சித்தம் எங்கள் மத்தியிலே உண்டாகட்டும். எங்கள் மத்தியில் உலாவி உங்கள் தேவனாயிருப்பேன் என்று சொன்னீரே ஆண்டவரே. நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள் என்று சொன்னீரே ஆண்டவரே. இந்த காலை வேளைக்காக நன்றி. உம்மை ஆராதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஓ துதிகன மகிமைக்கு பாத்திரம் எங்கள் இரட்சகரும் மேய்ப்பருமான கர்த்தர் நீர் ஆண்டவரே. உயிரோடு எழும்பினவர் நீர் ஆண்டவரே. மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தவர் நீர் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் சுவாமி. ஹalleluya. நன்றி ஆண்டவரே சுவாமி. ஹalleluya. நன்றி அப்பா சுவாமி. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி அப்பா சுவாமி. ஹalleluya. நன்றி அப்பா சுவாமி. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். இணை இல்லாத அன்பு கொண்டவரே உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். ஆராதனைக்குரியவரே உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya. நன்றி சுவாமி. ஹalleluya. நன்றி சுவாமி. நன்றி சுவாமி. ஹalleluya. நன்றி ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஹalleluya. ஹalleluya. உற்சாகமாய் பாடுவோம். எங்களுடைய ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியிலே உலாவி எங்கள் தேவனாயிருப்பேன் என்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார். எங்களுடைய கர்த்தராகிய தேவன் இந்த நாளிலே கூட அவருடைய சித்தத்தை எங்கள் மத்தியிலே செய்ய
ஆவியானவரே எங்களுடைய கவலை கண்ணீர் மறக்க கற்றுத் தருகிறவர் நீர். செய்த நன்மைகளை எல்லாம் நன்றியோடு துதிக்க சொல்லித் தருகிறவர் நீர் ஆண்டவரே. நாங்கள் எங்கு செல்ல வேண்டும், எப்படி வழிநடத்த வேண்டும், உடைய விருப்பமில்லாத காரியங்களை நாங்கள் தடுத்து நிறுத்துகிற ஆவியானவர் நீர் ஆண்டவரே. இந்த காலை வேளையிலும் அந்த ஆவியானவருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். அந்த ஆவியானவர் எனக்குள் இருப்பதினால் அவரோடு நாம் வாழ்கிறபடியால் அவர் அனுபவிக்கிறபடியால் ஆண்டவரே இதோடு கற்றுத் தருகிறவராயிருக்கிறேன். எனக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறவராயிருக்கிறேன். இந்நாளில் மட்டுமல்ல ஆண்டவரே, எப்பொழுதும் உடைய சித்தம் செய்யணும் ஆண்டவரே. உமக்கே நான் துதிகளை மகிமையும் உம்மையே நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். துதிக்கு பாத்திரரை மகிமைப்படுத்துகிறோம். துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கே சுவாமி. எல்லா பரிசுத்தத்துக்கும் எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரர்கள் மாத்திரம் ஆண்டவரே. ஓ கர்த்தாதி கர்த்தரை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். ராஜாதி ராஜாவாய் வர இருக்கிறவரை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். எங்கள் மேசியாவாய் வருகிறவரை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா கிறிஸ்துவே உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ நன்றி சுவாமி. ஹல்லேலூயா. நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. துதிகன மகிமை எல்லாம் உமக்கப்பா. எங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவரே இவ்வளவா எங்களை வழிநடத்துகிறீரே ஆண்டவரே. எங்கள் பலவீனங்களை எங்களை தாங்கினீரே ஆண்டவரே. அப்பா எங்கள் மனத்திருவதை கேட்டு எங்களுக்கு ஒத்தாசை செய்தீரே. உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். இந்த ஆராதனையில் மகிமைப்படும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்மை உயர்த்தி எங்களை தாழ்த்தி இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.